in card sorter machine. And whenever radix sort used, so it is also used when large list or large digit numbers are sorted. It means that whenever any more than one data stored in a memory with its large size as well as a large list, and it also considered as a large digit number, then we can use easily sorting the data as well as ascending data using radix sort technique. So in a radix sort technique, how to perform on a data as well as array? So decimal numbers where the radix is 10. So it consider as a decimal number, and where the radix is 10, it means that it contain as a 0 to 9 number digit. So 0 to 9 number digit is considered as a radix is 10. Are punched obviously way and hence used only the first 10 pockets on the sorter. So what the meaning about the radix sort used where the radix is 10 and are punching obviously way and hence used only the first 10 pockets on sorter? So it consider as nothing but totally 0 to 9 digit decimal number is nothing but our radix as a 10, and whenever we sorting the data using the radix sort technique, then we have to take 10 pockets. So how do we have to take 10 pockets? So dear all students, let's we start the concept regarding radix sort technique using a one example. So here for example, suppose list R. So list R is nothing but it consider as a one type of array. So here our list numbers are 42, 23, 74, 11, 65, 57, 94, 36, 99, 87, 70, 81 and 61. So these all data are stored in a memory with its index size. You very well know concept about the array. So here this is nothing but one type of array and it is the collection of data with its index size. So here this data are stored in a memory but not in a ascending order. So now this data we have to perform using radix sort. So here 42, 23, 74, 11, 65, 57, 94, 36, 99, 87, 70, 81 and 61. These all data stored in a memory in an array form. So let's start perform a radix sort technique on this data. So how to sorting the data using radix sort technique? તો અહીંયા જેટલા પણ ડેટા આપ્યા છે એને આપણે અસેન્ડિંગ ઓર્ડરની અંદર અરેન્જ કરવા માટે રેડિક્સ શોર્ટનો યુઝ કરવાનો છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે 0 to 9 ડિજિટ લેવા પડશે. સો વી હેવ ટુ ટેક 0 to 9 ડિજિટ and it's considered as 10 pockets. So here we have to write 0 to 9 digits. So you can show in this example. So we have to take 0 to 9 digit as a decimal number and it consider radix is a 10. So here we have to write 0 to 9 digit number. So first of all here I have to write 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So dear all students, we have to take 0 to 9 digit as a decimal number. So it's considered as a radix 10. So it's considered as radix 10 and it also known as a 10 pockets. Now let's start perform a radix sort on this data.
સો આ ડેટાને હવે આપણે રેડિક્સ શોર્ટથી પરફોર્મ કરવાના છે. તો જે ડેટા આપણને આપેલો છે એની લાસ્ટ ડિજિટ આપણે ચેક કરવાની છે. ઇટ મીન્સ 42 છે તો 42ની લાસ્ટ ડિજિટ ચેક કરો. તો લાસ્ટ ડિજિટમાં કેટલા આપ્યા છે? 2. તો જે પણ લાસ્ટ ડિજિટમાં આપણને નંબર્સ મળે છે એને અહીંયા જે 0 to 9 ડિજિટ લીધી છે એમાં અરેન્જ કરતું જવાનું છે. તો જ્યાં આપણને 42ની લાસ્ટ ડિજિટ 2 મળ્યા છે તો એને આપણે 2 છે એમાં આપણે અરેન્જ કરીશું. ઇટ મીન્સ 2માં સ્ટોર કરીશું. સો 42ને ક્યાં મૂકીશ હું? 2 નંબર્સમાં. દેન 23ની લાસ્ટ ડિજિટ કઈ છે? 3. તો એને ક્યાં પુટઅપ કરીશું હું? 3માં. દેન 74માં 4 છે તો એને હું ક્યાં પુટઅપ કરીશ? એઝ અ 4 નંબરમાં. 11ની લાસ્ટ ડિજિટ 1 છે તો એને ક્યાં સ્ટોર કરીશું? 1માં. દેન 65ની લાસ્ટ ડિજિટ 5 છે તો એને હું ક્યાં સ્ટોર કરીશ? 5માં. દેન 57ની લાસ્ટ ડિજિટ 7 છે તો એને હું ક્યાં સ્ટોર કરીશ? 57માં. દેન 94ની લાસ્ટ ડિજિટ 4 છે તો એને હું ક્યાં કરીશ સ્ટોર? 94ને 74ની ઉપર. દેન 36મી લાસ્ટ ડિજિટ છે 6 તો એને હું ક્યાં સ્ટોર કરીશ? 6 નંબરમાં. દેન 99માં 9 છે તો એને હું ક્યાં કરીશ? 9ની નંબરની સિરીઝમાં. 87માં 7 છે તો એને આપણે 57ની ટોપ પોઝિશનમાં પુટઅપ કરીશું. 70માં લાસ્ટ ડિજિટ 0 છે તો એને 0 માટે 70ને અહીંયા સ્ટોર કરીશું. 81માં લાસ્ટ ડિજિટ 1 છે તો એને હું ક્યાં પુટઅપ કરીશ? 1, જેને 11ની ટોપ પોઝિશનમાં આપણે મૂકીશું. એન્ડ લાસ્ટમાં છે 61, એમાં પણ 1 છે તો એને આપણે હું ક્યાં પુટઅપ કરીશ? એટ ધ ટોપ પોઝિશન ઓફ નંબર 1માં. તો આ રીતે ડેટાને આપણે નંબરની લાસ્ટ ડિજિટ ચેક કરવાની છે અને જે લાસ્ટ ડિજિટ છે એને આપણા ન્યુમેરિક ડિજિટની અંદર જે મેચ થતી હોય એ પ્રમાણે સ્ટોર કરવાની છે. હવે આ રીતે આપણને મળી ગયા બાદ તમારે લોકોએ શું કરવાનું છે? 10 પોકેટ્સ ક્રિએટ કરવાના છે. 10 પોકેટ્સ ક્રિએટ કરવાના મીન્સ કે ડિવિઝન આપી દેવાનું કે આ 0નું છે સો ધીસ ઇઝ 1 પોકેટ. 1 છે તો 1 પોકેટ. આ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. સો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. તો આને આપણે શું કહીશું? 10 પોકેટ્સ. ઓકે. હવે જે આપણને નંબર્સ મળ્યા છે એને 0 to 9ની સિક્વન્સમાં આપણે હવે અરેન્જ કરીશું. સો 0 પર મને શું મળે છે? સો વન્સ અગેન હિયર વી હેવ ટુ રાઇટ. ચલો 0 પર મને શું મળ્યા છે? 70. તો હું અહીંયા ફર્સ્ટ 70 રાઇટ ડાઉન કરી લઉં. કોમા 1 પર મને ફર્સ્ટ આપણે શું સ્ટોર કર્યું હતું? 11. તો 11 after 81 and then 61. then 2 નંબર પર આપણને શું મળ્યું હતું? 42. then 3 નંબર પર 23. then 4 નંબર પર ફર્સ્ટ 74 and then 94. then 5 નંબર પર 65. 6 નંબર પર 36. 7 નંબર પર 57 and then 87. 8 નંબર પર કંઈ જ નથી. એન્ડ દેન લાસ્ટમાં 9 નંબર પર આપણને શું મળ્યા? 99. તો હવે આપણને જે એરેના ડેટા મળ્યા છે એ શું મળ્યા છે? 70, 11, 81, 61, 42, 23, 74, 94, 65, 36, 57, 87 and 97. તો હવે આ ડેટાને આપણે ચેક કરવાના કે સિક્વન્સમાં ઇટ મીન્સ આપણને અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં મળે છે? નથી મળતા. જો ના મળે તો ફરીથી રેડિક્સ શોર્ટની અંદર ફરીથી 0 to 9 ડિજિટ કન્સિડર કરો. ઇટ મીન્સ 10 રેડિક્સ ક્રિએટ કરો અને ફરીથી આ ડેટાને જે રીતે આપણે નંબરમાં સ્ટોર કરાવડાયા છે ડિપેન્ડ્સ ઓન લાસ્ટ ડિજિટ ઓફ નંબર્સ. તો એ જ રીતે હવે 0 to 9
રેડિક્સ ક્રિએટ કરવાના છે અને જે આપણે પહેલાં લાસ્ટ ડિજિટને ચેક કરી હતી તો હવે આપણને જે એરે મળ્યો છે એમાં કઈ ડિજિટ ચેક કરવાના લાસ્ટ 2 સેકન્ડ. તો હવે આપણને જે આ એરે મળ્યો છે એમાં હવે આપણે કઈ ડેટાને ચેક કરીશું. લાસ્ટ તો ઓલવેઝ બધામાં કરી વાળી છે અત્યારે આપણે, બટ હવે લાસ્ટ 2 સેકન્ડ ચેક કરવાની છે. તો હવે લાસ્ટ 2 સેકન્ડ ચેક કરતા જાઓ અને 0 to 9 ડિજિટની અંદર સ્ટોર કરતા જઈએ. તો હવે આપણે આ એરેને કન્સિડર કરીને 0 to 9 રેડિક્સ એઝ અ 10 એમાં આપણે યુ ચેક લાસ્ટ 2 સેકન્ડ ડિજિટ of the numbers and store in a radix of 10 digit. So let's start. 70, 11, 81, 61, 42, 23, 74, 94, 65, 36, 57, 87 and 99. Check the last 2 second digit of the number and store in a radix 10. It means 0 to 9 decimal number. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ once again. તો હું આ જ એરેને ફરીથી એક વખત રાઇટ ડાઉન કરી લઉં છું. સો હિયર નાવ ધીસ ઇઝ અવર એરે ઇઝ 70, 11, 81 એન્ડ so. તો વન્સ અગેન વી હેવ ટુ ટેક 0 to 9 digit number. So we have to write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And here let's start the digit of number last 2 સેકન્ડ. એટલે હવે આપણે નંબરની ડિજિટ લાસ્ટ 2 સેકન્ડ ચેક કરવાની છે. સો લાસ્ટ 2 સેકન્ડ મીન્સ કે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લાસ્ટમાં આ ડિજિટ ચેક કરતા હતા. હવે લાસ્ટ 2 સેકન્ડ એટલે હવે દરેક ડેટાની લાસ્ટ 2 સેકન્ડ ડિજિટ ચેક કરવાની છે. તો હવે 7 છે તો 7ને ક્યાં પુટઅપ કરીશું? જે 7 નંબરનો જે આપણો ડેટા છે એઝ અ ન્યુમેરિક ડિજિટ ત્યાં આપણે કન્સિડર કરીએ તો 70 ક્યાં સ્ટોર થશે? અહીંયા. દેન 11માં 1 છે તો 1ને આપણે ક્યાં પુટઅપ કરીશું? 1ની સિરીઝમાં. 81માં 8 છે તો એને 8ની સિરીઝમાં. દેન 61માં 6 છે તો એને 6ની સિરીઝમાં આપણે સ્ટોર કરીશું. દેન 42માં 4 છે તો એને આપણે 4ની સિરીઝમાં સ્ટોર કરવાનું છે. 23માં 2 છે તો 2ની સિરીઝમાં સ્ટોર કરીશું. દેન 74 છે તો 74માં 7 છે તો એને આપણે અહીંયા સ્ટોર કરીશું 7ની સિરીઝમાં. સો 74 ઇઝ નથિંગ બટ હિયર ધ અવર ટોપ એલિમેન્ટ ઓફ ધ 7 ડિજિટ ડેટા. દેન 94માં 9 છે તો એને આપણે 9માં આપણે સ્ટોર કરીશું. દેન 94 after our data is 65. So 65માં 6 છે તો એને આપણે 6ની સિરીઝમાં સ્ટોર કરીશું. દેન 36માં 3 છે તો એને આપણે 3ની સિરીઝમાં સ્ટોર કરવાના છે. 57માં 5 છે તો 5ની સિરીઝમાં. દેન 87માં 8 છે તો વન્સ અગેન 8ની સિરીઝમાં. એન્ડ 99માં 9 છે તો 9ની સિરીઝમાં. હવે આપણે એને શું કરી દેવાના છે? પોકેટ્સ બનાવવાના છે. સો પોકેટ્સ બનાવવા માટે શું કરવાના? લાઇનિંગ ડ્રો કરી દઈએ તો અહીંયા આપણા શું થઈ જશે? પોકેટ્સ ક્રિએટ થઈ ગયા. હિયર 10 પોકેટ્સ એન્ડ કન્સિડર એઝ અ રેડિક્સ 10. તો હવે આપણે જે ડેટા મળ્યા છે એને વન્સ અગેન સિક્વન્સમાં આપણે જે રીતે 0, 1, 2, 3, 4માં કન્સિડર કરીને ડેટાને અહીંયા અરેન્જ કર્યા હતા એ જ રીતે હવે કરી લઈએ. તો 0માં કોઈ જ ડેટા નથી. 1માં આપણને શું મળે છે? 11. દેન 2માં 23. દેન 3માં 36. દેન 4માં 42. 5માં 57. 6માં 61 એન્ડ 65. દેન 7માં 70. then 74, then 81, 87 and 9માં 94 and લાસ્ટમાં 99. તો હવે આપણે જે આ ડેટાને જોઈએ તો જોવા મળે છે કે ભાઈ એરેન્જમાં ડેટા થયા છે. આ સેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં એરેન્જ થઈ ગયા છે. તો 11 ઇઝ અ સ્મોલર, 23 is greater than 11, 36 is greater than 23. So now these all data are sorted using રેડિક્સ સોર્ટ. તો આ આપણો રેડિક્સ સોર્ટનો કન્સેપ્ટ છે. તો ડિયર ઓલ સ્ટુડન્ટ, તમને જીટીયુની એક્ઝામમાં આ રીતે જો એરે આપેલો હોય તો તમારે 0 to 9 ડિજિટના રેડિક્સ બનાવી દેવાના છે
પછી ડેટાની પહેલાં લાસ્ટ ડિજિટ ચેક કરવાની, લાસ્ટ ડિજિટ ચેક કરતાં કરતાં આપણે સિરીઝમાં પુટઅપ કરવાના, અને જો પુટઅપ કર્યા પછી એરેન્જમાં મળી જાય તો પછી લાસ્ટ ટુ સેકન્ડ કરવાની જરૂર નથી. ના મળે તો લાસ્ટ ટુ સેકન્ડ પણ ચેક કરવું પડે. જો ફરીથી ના મળે તો લાસ્ટ ટુ થર્ડ ચેક કરવાનું. તો આ રીતે આપણે 0 to 9 ડિજિટના પોકેટ્સ બનાવવાના, ડેટાને પુટઅપ કરતું જવાનું અને એરેન્જ કરતું જવાનું. તો આ આપણો કન્સેપ્ટ હતો રેડિક્સ શોર્ટનો. So I hope, dear all students, you all are easily understand the concept regarding radix short technique. So one more example for a try it using radix short. તો હજી પણ એક આપણે એક્ઝામ્પલ ટ્રાય કરીએ. એમાં આપણે 3 ડિજિટ લઈએ નંબરમાં. અહીંયા જુઓ ટોટલ 2 ડિજિટ આપી હતી. હવે આપણે 3 ડિજિટવાળું એક એક્ઝામ્પલ ટ્રાય કરીએ. તો હવે અહીંયા જોઈએ છે કે આપણી પાસે એરે 55, 22, 97, 122, ઇટ મીન્સ 122, 121, 239, 239, 12, 98, 69 એન્ડ 100. તો અહીંયા હવે 3 ડિજિટ પણ આવી છે નંબર્સની અંદર. તો પહેલાં તો જેટલા પણ ડેટા છે એની સેમ ડિજિટ કરી વાળવાની. ઇટ મીન્સ કે 3 ડિજિટના ડેટા આપ્યા છે તો દરેક ડેટાને આપણે પહેલાં તો 3 ડિજિટમાં પુટઅપ કરી લેવાના, જેથી કરીને જ્યારે પણ આપણે પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરતા હોઈએ ત્યારે કોમ્પ્લેક્સિટી ના થાય. સો જેટલા પણ 2 ડિજિટના ડેટા છે એને હું અહીંયા 3 ડિજિટમાં કરી દઉં. તો 55ને હું 055 રાઇટ ડાઉન કરી લઉં, 22ને 022, 97ને 097, 122, 121, 239, 012, 098, 069 and 100. So here all data consider have 3 digit. તો દરેકની પાસે હવે 3 ડિજિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે સેમ ટુ સેમ પહેલાં તો આપણે લાસ્ટ ડિજિટ એવરી ડેટાની જોવાની છે અને આપણે ડેટાને પુટઅપ કરવાના છે. તો 0 to 9 હું અહીંયા લઈ લઉં છું. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 એન્ડ 9. તો જે 0 to 9 મેં અહીંયા લીધા છે એમાં હવે આપણે ડેટાને પુટઅપ કરવાના છે. તો અહીંયા પહેલાં જોઈએ તો 55માં 5 છે તો એને હું અહીંયા પુટઅપ કરીશ 5માં. દેન 22માં 2 છે તો 2 સિરીઝમાં પુટઅપ કરવાના. 97માં 7 છે તો એને 7ની સિરીઝમાં. 122માં 2 છે તો એને 2ની સિરીઝમાં. દેન 121માં 1 છે લાસ્ટમાં તો એને 1ની સિરીઝમાં. દેન 239માં 9 છે તો એને અહીંયા 9ની સિરીઝમાં. દેન 012માં લાસ્ટમાં 2 છે તો એને આપણે 2ની સિરીઝમાં સ્ટોર કરીશું. 98ની અંદર 8 છે તો અહીંયા પુટઅપ કરીશું. 69માં 9 છે તો એને 9ની સિરીઝમાં સ્ટોર કરીશું. 100માં 0 છે તો એને આપણે 0માં સ્ટોર કરીશું. તો આ રીતે આપણે ડેટાને મૂક્યા પછી પોકેટ્સ ક્રિએટ કરવાના છે. તો આ રીતે લાઇનિંગ ડ્રો કરીને પોકેટ્સ બનાવી દેવાના. So this is nothing but our 10 pockets. Now જેટલા પણ ડેટા આપણને મળ્યા છે એ ડેટાને હવે રીરાઇટ કરી લઈએ. સો હવે 0માં મને શું મળે છે 100, 1માં શું મળે છે 121, 2માં 22, 122 and 12, 3માં નથિંગ, 4માં નથિંગ, 5માં 55, 6માં નથિંગ, 7માં 97, 98, 239 એન્ડ 69. હવે આપણને આ એરે મળ્યો છે બટ આ એરે આપણને સિક્વન્સમાં મળ્યો નથી. તો વન્સ અગેન પોકેટ્સ ક્રિએટ કરીએ અને હવે કઈ ડિજિટ ચેક કરીશું લાસ્ટ ટુ સેકન્ડ ડિજિટ. ઇટ મીન્સ બિટવીન ડિજિટ છે એને ચેક કરવાની છે. એન્ડ ધેન put up in our series number. So here let's start check the last 2 second digit of the data and store in our number of digits 0 to 9. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. હવે
100 ने क्या पुटअप करीशू 0 में, देन 121 ने 2 में, 022 ने also it's put up in a series number 2, 122 is also put up in series number 2, then 1 છે તો આપણે 1ની સિરીઝમાં મૂકીશું, યર 5 છે તો એને અહીંયા મૂકવાનું, 97 માં 9 છે તો એને લાસ્ટમાં આવશે, દેન 98 માં 9 છે તો એને પણ લાસ્ટમાં, 239 માં 3 છે તો એને 3 સિરીઝમાં, દેન 069 માં 6 છે તો એને 6માં. ફરીથી પોકેટ્સ બનાવી દઈએ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and here last one is 10, so here the 10 pockets are occur. Once again rewrite this data. So first કયું આવશે 100, then 12, then 121, 22, 122, then 239, then 55, then 69, then 97 and 98. હવે આપણે કઈ ડિજિટ ચેક કરવાની? લાસ્ટ ટુ થર્ડ, ઇટ મીન્સ ફર્સ્ટ ડિજિટ. સોરી, હિયર જ્યાં બે ડેટા છે એને આગળ 0 કન્સિડર કરીને 3 ડિજિટ બનાવવાની રહેશે. So here once again we have to rewrite this data. So easily solve using Radix technique. Now let's start. Consider as a 0 to 9 digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Create 10 pockets. So first digit check કરવાની છે હવે આપણે દરેક ડેટાની. તો પહેલા 100 છે તો 100 ને ક્યાં પુટઅપ કરીશું? હું અહીંયા 1ની સિરીઝમાં, 012 ને અહીંયા 121 એની અપ પોઝિશનમાં આવશે, 022 ઇટ મીન્સ 0માં આવશે, 122 એટલે અહીંયા આવશે, દેન 239 ઇટ મીન્સ 239 અહીંયા આવશે, 055 મીન્સ અહીંયા 0માં આવશે, 069 ઇટ મીન્સ અહીંયા આવશે, 97 ઇટ મીન્સ અહીંયા એન્ડ 98 ઇટ મીન્સ અહીંયા. તો હવે આપણે આને રીરાઇટ કરી દઈએ. તો જુઓ 12, 22, then 55, then 69, then 97, then 98, then 100, then 121, then 122 and 239. So now these data are sorted using Radix technique. તો આ ડેટાને હવે તમે જોઈ શકો છો કે 12, 22, 55, 69, 97, 98, 100, 121, 122, 239 is sorted using Radix technique. So I hope dear all students you all are easily understand the concept regarding Radix sort technique. તો એક્ઝામમાં તમને આ રીતે ડેટા આપેલો જ હશે અને જો એવું પૂછાય કે આ ડેટાને તમે શોર્ટ કરો યુઝિંગ રેડિક્સ શોર્ટ ટેકનિકથી તો તમારે આ રીતે શોર્ટ કરવાનું રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ.